ਧੀਆਂ ਬਾਜ नहीं वेड़ा सजदा ते लड़ियां बाज नहीं सेरा ते ਧੀਆਂ जिस वेड़े ना खेडन रब नहीं पाउंदा फेरा। अल्लाह शुरू खुदा दे नामों जिसदा जोड़ जवाब न कोई, जिस दी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब ना कोई। प्यारे वेखण वालिओ, अल्लाह पाक सच्चे साहिब दी साडे ते बड़ी वड्डी मेहर है, बड़ा वड्डा एहसान है कि अल्लाह पाक ने सानू अशरफुल मखलूकात बनाया ते फिर उहदे उत्ते सवाया काम ये होया अल्लाह पाक दी वड्डी होर अनायत ये साडे ते होई भई सानू अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी पाक नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहाबिहि वअज़वाजिहि वबारिक वसल्लम दी उम्मत चो बनाया। साडा दीन दीन मुहम्मदी दीन इस्लाम ये प्यारिओ एक बड़ा मुकम्मल ते अकमल ते कामल दीन। अल्लाह पाक फरमांदे ने कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। मैं एक कामल अकमल दीन मुकम्मल दीन तुहानू दिता ते अपनी नेमत जिहड़ी ओहदे तो तुहानू सरफराज कर दिता। ये ईमान वालियां दे वास्ते गल पई हुंदी है। कोई साडी हयाती दा ऐसा पक्ष नहीं, कोई ऐसा शोभा नहीं, जिंदगी दे सफ़र दे विच दरपेश आउण वाला कोई ऐसा मसला नहीं जिदा हल साडे प्यारे नबी पाक ने अल्लाह पाक ने साडे इस प्यारे दीन दे विच ना रखिया होवे। हर शै दा मुदावा, हर नुकसान दी कंपनसेशन, हर गल दा हर साडे सवाल दा जवाब साडे प्यारे दीन दे विच मौजूद है। लेकिन असी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल दे जेड़े ट्रैक है ना, जेड़ा सीधा रस्ता है सिराते मुस्तकीम, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਡੀ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਟੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਟੜੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਿਆਪੇ, ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ, ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ मोहतरम डॉक्टर साहब साढ़े मुस्तकिल मैंबर भी ने मेला टीवी चैनल दे साढ़े बड़े ही मोहसन तुहानू अगे बार हाथ तारफ इन्हां दा असां करवाया होया है। डॉक्टर साहब मसीहाए शहर ने साढ़े शहर गुजरांवाला दे डिवीजनल हैडकुआटर हस्पताल दे विच MS दी हैसीयत दे नाल फराइज सर अंजाम देंदे रहे। अजकल गुजरांवाला मैडिकल कॉलेज जिहड़ा उहदे विच प्रोजेक्ट डायरैक्टर ने और बड़े ही दर्द दिल रखने वाले इंसान ने। डॉक्टर साहब जिहड़े ने साडे इन्हां दा इस्लामी मुतालिया माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब नूं पिछले दिनों दे विच एक ऐसा वाकया इन्हां दे नाल पेश आया, डॉक्टर साहब ने सुनाया, वो डॉक्टर साहब की जुबानी तुहानूं हुणे सुनवाने आ कि शहर दे एक मुतमव्वल बड़े वड्डे घर दे बंदे ने, असीं उन्हां दा नां नहीं लैना, उन्हां अपनी हमशीरा नूं हिस्सा नहीं दिता ते दोवां पासियों एक दूजे दे उत्ते झूठे परचे करा दिते गए। किस तरह सारा डॉक्टर साहब तुहानूं दस देण। ये साडे मुआशरे दा एक बड़ा वड्डा अलमिया है कि असीं अपनियां धीआं नूं, असीं प्यारिओ अपनियां भैणां नूं अपने वालद साहब दी विरासत जिहड़ी हुंदी है, विरासती जायदाद जिहदियां ओह इस्लामी हवाले नाल भी कानूनी हवाले नाल भी पूरियां हकदार हुंदियां ने, असी उन्हां नूं हिस्सा नहीं देंदे। असी अल्लाह पाक सच्चे साहिब दे हजूर भी खियानत दे मुरतकिब होने आ ते प्यारिओ इस दुनिया दे विच भी कोई इज्जत नहीं खट्टी जाती धी भैन का हिस्सा उहदा हक मार के। दुनिया मूँह ते भावें किसी डाडे नूं किसी चौधरी नूं कुछ ना आखे,
ਲੇਕਿਨ ਮਗਰੋਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਗਾਸਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਕੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਜ ਰਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲਾਤ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਭਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੇ ਬਰਾਹ ਕਰਮ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਝੂਠੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਡਏ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਡੀ ਸਰ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਬਲਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਦਿੰਦੇ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨੇ ਡਾਢੇ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਰ। ਜੇ ਕੋਈ 4-4 5-5 ਕਰੋੜ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਸਰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਜੀ ਖਤੂਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਬੜੇ ਬਾਪਰਦਾ ਸਨ, ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਖਾਲਾ ਜੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਏ, ਪਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਮਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਸਰ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੰਦ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਦੇ 3 ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਰਚੇ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਸ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੀਨ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਦੀਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਜੀ, ਕਲਮਾ, ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਹੱਜ, ਜ਼ਕਾਤ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਤਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਸਾਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਅਲਮੀਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸੂਦ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਨਿਸਾਬ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਦਿਓ। ਹੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਆਵੇ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अल्लाह। फिर डॉक्टर साहब देखो नमाज है, नमाज अल्लाह पाक ने 700 मरतबा तो ज़्यादा अल्लाह ने हुक्म फरमाया है, लेकिन ये नहीं कि किन्नियां रकातां पढ़नियां ने, ये तो हदीस दे विच आंदा। हाँ जी हाँ। फिर रोज़ा वो भी मुसाफिर नूं भी माफ़ी दे दी, बीमार नूं भी माफ़ी दे दी साल च एक बारी। लेकिन औरत की जिथे विरासत का हुक्म आया ना, अल्लाह पाक ने हर चीज़ खोल के बयान कर। अल्लाह। देखो डॉक्टर साहब औरत के 4 रूप ने, या तो माँ है, या भैन है, या बीवी है, या बेटी है। अल्लाह पाक ने लिख दिता है कि बई माँ का कितना हिस्सा है, भैन का कितना हिस्सा है, बीवी का कितना हिस्सा है, बेटे का कितना हिस्सा। बहुत वड्डी मैं समझदा डॉक्टर साहब जिहड़ी साडे अंदर कुताही है, असीं ये समझते कि असीं अपनी बेटी की शादी कर दी, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ,
ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੱਕ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰ ਪੁੱਤਰ ਗਿਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਸਹੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਾਜ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜੇਜ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵਾਲਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਤਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਬੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਬਈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੱਲਾ ਖਤਮ ਹੀ। ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ ਜਾਗ ਕਿੱਥੇ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਲਾਕ ਕੋਈ ਦੇ ਛੱਡਦਾ, ਦਮਾਦ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਰ ਕੋਈ ਖਾਵੰਦ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੋਬ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਲੱਭਣੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜੀ, ਸਦਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਸਦਕਾ ਕਿਹੜਾ? ਤੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਉਹ ਬੇਵਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਤਾਉਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਹਣਾ ਨਾ ਦਈ, ਉਹਨੂੰ ਝਾੜ ਨਾ ਪਾਈ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰ, ਆਲਾ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਬਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਨੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਬਣਾ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਕਾਬੁਲ ਅਧਿਆਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਜਿਸ ਕਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਰਹੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਕਾ ਕਿ ਸਕੀ ਭੈਣ ਉਸੇ ਹੀ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ 2 ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਸਰ ਬਾਪ, ਉਹ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਜੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਓ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ, ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਹੁਣ ਪੈਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਈ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਲਾ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬੱਚੀ, ਧੀ ਭੈਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਭੈਣ ਇਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮਲਾਕ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਬਾਪ ਦੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਿਆਹੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਦਾ ਸੂਰਤ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਕਰਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਮਝ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਹਾਲੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਆਰੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਾਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੰਦ ਤੋੜਿਆ, ਉਂਗਲੀ ਤੋੜੀ,
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਦਾ ਸਾਰ ਹੁਣ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੰਦ ਟੁੱਟੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਾ ਐਸਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਾਦ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਦਮਾਦ ਵੀ ਤੇ ਧੀ ਭੈਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰ ਉਛਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਛੱਡਣ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰ 2-2 3-3 ਕਰੋੜ ਦੀ 4-4 ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ 100 ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਨਾਬ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸਕੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕੇਗਾ ਉਹ ਅਗਰ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਉਹਦਾ ਕਦਮ ਉੱਥੇ ਜੰਮ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਹਕੂਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਗਾ ਨਾ ਜੇ ਹਕੂਕੁੱਲਾ ਦਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਅਗਾਂ ਟੁਰੇਗਾ ਭਾਵੇਂ 7 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਹੱਜ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਸਰ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਕੂਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪਿਆਓ ਆਪਣੇ ਵਾਹ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਔਰ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਤੇ ਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਖਵਾਤੀਨ ਹਾਮਲਾ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਈਨਰ ਜੀ ਤੇ ਘੱਟ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਰ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਦਾ ਤੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਆਉਣੀ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਰ ਬਰਾਹ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਤ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜੰਨਤ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਦੱਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਹਦਾ ਉਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 골ਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵਾਹ ਕਿ ਬਈ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 70 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਸੁਭਾਨ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਈਸਾ ਕਮਿਸਲਹੀ ਸ਼ੈਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅੱਲਾਹ ਇੰਜ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੰਜ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੰਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿੰਜ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 17 ਮਾਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਪੂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਪਰ 골ਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਇhtਰਾਮ ਔਰ ਅਦਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਇਹ ਸਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਰ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਲਿਆ ਧੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ
ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ 7 ਪੁੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠ ਸਰਾਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਵੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਦੀ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੱਸਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰੋਈਆਂ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਨੂੰਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਮਰੀਏ ਸੱਸ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥ ਗਈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਧੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਮਰੇ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਪੇਕੇ, ਤੇ ਪਿਓ ਮਰੇ ਘਰ ਵਿਹਲਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਲਾ ਵੀਰ ਨਾ ਮਰਨ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਲਾ। ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ, ਅਜੇ ਬਾਪ ਦੇਵੇ, ਅਜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਭਰਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਸਰ ਉਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਘਰ 'ਚ, ਤੇ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜੰਮ ਧੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੂਹੇੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਬਰੂਹੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ। ਇਹ ਸਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਸਾਫ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਕੂਕੁੱਲਾ ਦੀ ਬਾਤ, ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਬੰਦੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਕਤਲ ਦਾ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਐਡੇ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਔਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਯਾਫਤਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ 5-7 ਦਿਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਫੈਰ ਮਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੋਟੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜ ਜਾਏ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਕੱਢ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਕਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਰਸਮਾਂ, ਇਹ ਕਬੀ ਔਰ ਹੌਲਨਾਕ ਔਰ ਅੰਦੋਹਨਾਕ ਔਰ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਰਸੂਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਜਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਦਿਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ 4 ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਮੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਰਗੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਾਏ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਔਰਤ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਔਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਅਦਬ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ। ਸਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਧੀਆਂ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਬਾਇਜ਼ਤ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਹਾਬੀ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ, ਤੇ
हजूर मेरे बारे की हुक्म है, आप दी रहमत जोश च आई सी, आपने कहा तुसी भी विच ही जाओ, तो एक धी दा ये मकाम। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 9 ਪੈਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ 9 ਮਰਲੇ 9 ਪੈਲੀਆਂ ਚੋਂ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਕੁੱਲੀ ਬਣਾ ਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਸਟਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਤੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਿਓ ਮਗਰੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚੀਏ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੱਬ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤੇ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਤੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਜਵਾਈ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਪੈਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਇੱਕ 5 ਮਰਲੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਧੀ ਦਾ। ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਸਟਾਈਆਂ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 8-10 ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਚੂਕਣਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮਰਨੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖਣ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਓ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਵੇ ਕਬਰ 'ਚ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਪੈਲੀ ਵਾਂਦਾ ਪਿਆ 9-10 ਪੈਲੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਨਸੂਰ ਪਲੰਡੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਭੈਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੂ ਖਾਦਾ ਹੋ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਅਦਲੋ ਇਨਸਾਫ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ 9 ਪੈਲੀਆਂ ਚੋਂ 5 ਮਰਲੇ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬੋ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੀ ਇੰਨੀ ਤਾ ਛੱਡੀ ਕਿ 9.5 ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 5 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਲੀ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਾਂ। ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਕਾਲਾ, ਕੁਝ ਲਾਇਰਸ, ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬੁਲਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੀਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਵਿਹੜਾ ਸੱਜਦਾ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਸਿਹਰਾ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਹੜੇ ਨਾ ਖੇਡਣ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਫੇਰਾ। ਅੱਲਾ, ਧੀਆਂ ਬਰਕਤ ਨੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਝੂਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਵਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ। ਖੁਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਉਹ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਸੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪਈ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਔਰ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਿਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੂ ਬਲੱਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਜੀਬੁੱਤਰ ਫੈਨ ਨੇ,
ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ 'ਚ ਰਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕੀ ਛੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕੇ ਮਾਮੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਣੇਵੇਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਗਰ ਭੈਣ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਣੇਵੇਂ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਭਣੇਵੀਂ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਭੈਣ ਭਣੇਵੀਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੰਭਿਆ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੈਣ ਦੀ ਪੈਲੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸਾਰੀ ਸਣੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖਸੂਸੀ ਕਰਮ ਕਰਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਲਮ ਦੀ ਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਹਲਾ ਵਈ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਬੇਲੀ।